Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. Nuclear and Particle Physics, and today we study the cyclotron. Cyclotron is the topic of discussion today, and this is class number 34, Semester 6, BSc Main Physics. And you know, cyclotron is a very important topic for your examination, for all examinations, including competitive examinations. So this is the diagram of cyclotron. You have to draw neatly the cyclotron diagram. Cyclotron diagram, it has two views, two figures, two views, top view and side view. The first one is side view. There is a D1, D2 inside. Inside a chamber, vacuum tank, vacuum chamber, there are two semicircular chambers, D1 and D2. They are marked there. And it is in between two pole pieces, magnetic poles. So two semicircular chambers known as these are kept in a vacuum tank, and they are kept in between magnetic pole pieces. And this is the top view. When we view cyclotron from the top, these are given, D1 and D2 are shown in the ion, positive ion. Takes circular path, high frequency AC is applied between the D's at the top, HFAC is applied, and this ion circulates and it is taken out to the target by a deflecting plate. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഒരേ ഡിവൈസാണ്. ഒന്ന് സൈഡ് വ്യൂ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അത് അയൺ എടുക്കുന്ന ഈ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്ന സ്പൈറൽ പാത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, ചാർജിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ. അവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പടവും, ഈ സൈഡ് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കണം. ദിസ് സൈക്ലോട്രോൺ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. പ്രൊസീഡിയർ ഓർ ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റെസൊണൻസ് ആക്സിലറേഷൻ. Cyclotron is a particle accelerator. It is used to accelerate charged particles to high velocities. It is an ingenious device invented by Lawrence, Ernest Lawrence, Ernest E. Lawrence in 1930. It is an example in which Lorentz force is made use of. Cyclotron is a particle accelerator. It is used to accelerate charged particles to high velocities. It is an ingenious device invented by Lawrence, Lawrence, in 1930. It is an example in which Lawrence, Lawrence force made use of. And for this invention, Lawrence won Nobel Prize in 1932, and the principle employed here is also known as resonance acceleration. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് ലോറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1932 ഇതിന് നോബൽ സമ്മാനം ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ലോറൻസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Description. The cyclotron consists of two semicircular flat metallic chambers, D1, D2 called Ds. ഇപ്പോൾ രണ്ട് Ds ആണ്, രണ്ട് സെമി സർക്കുലർ ചേമ്പേഴ്സ് D1, D2 ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ്. The Ds have their diametrical edges, parallel and slightly separated from each other. അപ്പോൾ ഡീസിന് അതിൻ്റെ സൈഡ്, ആ ഡയമെട്രിക്കൽ സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പാരലായിരിക്കും, അല്പം അകലത്തിലാണ് അവ സൂക്ഷിക്കുക. The two Ds are enclosed in an
evacuated chamber, vacuum tank. In an evacuated chamber, C, the arrangement is placed between the pole piece of a powerful electromagnet. Using this electromagnet, a powerful uniform magnetic field is established. ഇപ്പോൾ ഡികൾ രണ്ടും ഒരു ചേമ്പറിനകത്താണ്, ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിനകത്താണ്, വാക്വം ടാങ്കിനകത്താണ്. ഈ വാക്വം ടാങ്ക് ഒരു പവർഫുൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. A powerful uniform magnetic field is established perpendicular to the flat face. A high frequency AC, അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. A high frequency AC voltage is applied between the Ds. A source S of charged particle is placed near the gap between the Ds. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഡീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ അയൺ, പോസിറ്റീവ് അയൺ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Working of cyclotron. Working of cyclotron. Consider a positive ion. ഈ സൈക്ലോട്രോൺ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബീറ്റാട്രോൺ പോലെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ലൈറ്റാണ്. തീരെ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈക്ലോട്രോണിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറ്റീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആകാം, ചാർജഡ് അയൺസ് ആകാം. കൺസിഡർ എ പോസിറ്റീവ് അയൺ ഓഫ് ചാർജ് ഇ ആൻഡ് മാസ് എം എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് അറ്റ് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ദ D1 ഈസ് നെഗറ്റീവ്. D നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സോഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദ അയൺ ഈസ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, ചാർജഡ് ആറ്റം, അതിന് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ചാർജഡ് ആറ്റം ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ Ds ആൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റീജിയൻ ഇൻസൈഡ് D1. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഡിക്കകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇൻസൈഡ് D1. Due to Lorentz magnetic force, the ions travel in a circular path. ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് മൂലം, ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, അതുപോലെ അയോൺസ് ഡിക്കകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. By the time the ion completes half a circle, the electric field is reversed. ഹാഫ് സർക്കിൾ നടന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ആകും. അതിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC ഉണ്ട്. Now D2 becomes negative. D2 becomes negative. So the ion is again accelerated and cross the gap between the Ds. അപ്പോൾ D2 നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അയൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും. It will then enter D2. D2 പ്രവേശിക്കും ഈ അയൺ. It will then enter D2 with a greater velocity. അപ്പോൾ D2 പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അയണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും, with a greater velocity. So it will move in a circular path of larger radius. അപ്പോൾ D2 അത് കുറച്ചൊരു വലിയ സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വിത്തിൻ D2. The ions are accelerated continuously. ഈ പ്രോസസ്സിന് ആവർത്തി അങ്ങോട്ട്. The ions are accelerated continuously till they reach the periphery of the Ds. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അവസാന റൗണ്ട് കറങ്ങിയിട്ട് ആ ഡികളുടെ പെരിഫറിയിൽ, അതിൻ്റെ വക്കിലെത്തും. വേർ ദേ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് എ ടാർജറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് ടാർജറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പെരിഫറിയിൽ എത്തുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് അയണിനെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ദാറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ സെമി സർക്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് D ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഡിയിൽ ചെറിയ സർക്കിളായാലും വലിയ സർക്കിളായാലും സെമി സർക്കിൾ കറങ്ങുവാനുള്ള സമയം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ദാറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ to describe a semicircle in each D is same. ഓരോ ഡിയിലും
ഓരോ സെമി സർക്കിളും ചെറുതായാലും വലുതായാലും അത് കറങ്ങുവാനുള്ള സമയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. തിയറി: ഫോർ എ സൈക്ലോട്രോൺ ടു വർക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് തുല്യം. ദാറ്റ് ഈസ് mv²/r ഈസ് BeV. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം BQV, ചാർജ് E ആണല്ലോ, അപ്പോൾ BeV. mv²/r, the centripetal force is equal to Lorentz force. R is the radius of the semicircle described. ഏത് സെമിസർക്കിളും ആകാം. ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to BR/m. അത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കിട്ടും BR/m. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് V is equal to BR/m. ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സെമിസർക്കിൾ. ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് a semicircle. Time taken to describe a semicircle. T is equal to pi r by v. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് 2πr ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെത് പൈ ആർ ആയിരിക്കും, പകുതി. T is pi r by v. Pi r is the half of the circumference of the circle. That is T is pi r by br by m. We divide or we put the value of v here. Now t, small t, time to describe a semicircle, small t is equal to pi m by b. That is another important equation. Since all quantities in the RHS are constants, t is a constant. അതായത് ഈ RHSൽ കാണുന്ന മാസ് ഓഫ് അയൺ, ചാർജ്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്മോൾ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ടൈം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. Therefore, time to describe a semicircle is a constant. Time to describe the semicircle is a constant. And next is period. Period is the time to cover a complete cycle. Period is the time to cover a complete cycle. Time to travel a complete cycle. That is, period is 2t. Small t is the time for half circle. So period is 2t. That is, t is 2 into pi m by b. That is 2 pi m by b. Equation number 3, which is also important. Therefore, frequency of that is 1 by t. Reciprocal of period is frequency. 1 by t. That is, we put there. From that we get f is equal to b by 2 pi m. Equation number 4. That is the frequency of the ion in a cyclotron. Then kinetic energy of particle. Kinetic energy we can find with the equation k is half mv square. Put the value of v. That is, k is half m into br by m square. That is, k is b square e square r square by 2m. Equation number 5. ഇനി സൈക്ലോട്രോണിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൈക്ലോട്രോൺ. ആ പോരായ്മ പരിഹരിച്ചുള്ള സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് പേരുകളാണ് സിങ്ക്രോട്രോൺ ആൻഡ് സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ. സൈക്ലോട്രോണിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷൻ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്ക്രോട്രോൺ ആൻഡ് സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ. എന്താണ് സിങ്ക്രോട്രോണും സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോണും എന്ന് നോക്കാം. You see, synchrotron and synchrocyclotron. Synchrotron and synchrocyclotron. Ions cannot be accelerated to very high energies. വളരെ കൂടിയ എനർജിയിലേക്ക് ഈ അയോണിനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Ions cannot be accelerated to very high energies. Because as velocity increases, the mass also increases. Velocity കൂടുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കൂടും. കാരണം വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് റിലേഷൻ. We know frequency f is b by 2 pi m. Equation number 1. Relativistic expression for mass variation. Relativistic expression for mass is m is m0 by root of 1 minus v square by c square.
where m0 is the rest mass and m is the mass while in motion with a velocity v. C is the speed of light. Putting the value of m in the equation for frequency, we get f is b by 2 pi into m0 by root of 1 minus v square by c square. That is new frequency. After considering relativistic variation of mass with velocity, we get f is equal to be into root of 1 minus v square by c square all by 2 pi m0. m0 is the rest mass of iron. m0 is rest mass of iron. As v increases, f decreases or period increases. v കൂടിയാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം. v കൂടിയാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. That is, ions take a longer time to describe the circular path. അപ്പോൾ മാസ് കൂടുമ്പോൾ അയൺസിന് ആ സർക്കുലർ പാത്ത് കറങ്ങാൻ കൂടുതൽ നേരം വേണ്ടി വരും. സോ ദേ ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് അപ്ലൈഡ് എ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ട് എ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ HF ഓസിലേറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന എ സി പൊട്ടൻഷ്യലിന് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒപ്പം വരില്ല, ഇത് ലാഗ് ചെയ്യും, പുറകെ പോകും. So they are not accelerated. The defect can be rectified, corrected in two ways. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലാഗിങ്, സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഈ അയൺ ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ബൈ വേരിയിങ് ബി, ഈ ഫീൽഡ് തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. ബൈ വേരിയിങ് ബി, ആ ബി ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. ആസ് വി ഇൻക്രീസസ് എഫ് ഡിക്രീസസ് ടു keep f constant, increase b so that b is root of 1 minus b square by c square. ബിയുടെ വാല്യൂ ഈ രീതിയിൽ കൂട്ടണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂട്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം. ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സച്ച് എ മെഷീൻ വെയർ ബി ഈസ് വേരിയഡ് ഈസ് കോൾഡ് സിങ്ക്രോട്രോൺ. ഇങ്ങനെ ബി കൂട്ടി ഈ അയൺ ലാഗിങ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സൈക്ലോട്രോൺ, അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്ക്രോട്രോൺ. ബിയുടെ വാല്യൂ, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടി ആ ലാഗിങ് പ്രോബ്ലം, അയൺ ലാഗിങ് പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്ന സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്ക്രോട്രോൺ. ഇനി അടുത്തോണ്ട് സൈക്ലോട്രോൺ. ബൈ ബെയറിങ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റും, ഫീൽഡ് മാറ്റാതെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റും. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ടു വേരി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി AC itself. ആ എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും, ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റും. സച്ച് എ മെഷീൻ ഈസ് കോൾഡ് സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ. അങ്ങനെയുള്ള മെഷീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് +2 ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സൈക്ലോട്രോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 1932 നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത്. 1930 ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: give the principle, action and theory of cyclotron. What are its limitations? അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചോളണം. ഒരു ഷുവർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് വരുന്നത്. പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്ലോട്രോൺ ആൻഡ് സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റേഷൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പറയേണ്ടത്. ഷോർട്ട് ആൻസറാണ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ synchrotron and synchro cyclotron. With this, our 34th lecture is over. We continue our class. Thank you.